छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाइए। श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడివైపు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి। सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए మరొకసారి చేయండి। నిదానంగా తల ముందుకు వంచండి और श्वास भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए। श्वास తీసుకుంటూ తలాని క్లాక్వైజ్ తిప్పండి। श्वास వదులుతూ తలాని కిందకి తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान गर्दन, पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి। విశ్రామం చేయండి। अब हम తీసుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए। తీసుకోరండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे। श्वास వదులుతూ చేతులను సామాన్య భుజ సమానంగా తీసుకురండి। అరచేతులను భుజపైన పెట్టండి। हाथों को मोड़कर నిదానంగా ఇంకొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో అభ్యాసం చేద్దాం। कमर में शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए। श्वास వదులుతూ सामान्य స్థితిలో రండి। చేతులను కిందకి తీసుకురండి। अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। घुमाइए। श्वास వదులుతూ నడుము కుడివైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास వదులుతూ నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास प्रश्वास के साथ మరొక श्वास వదులుతూ మోకాలు బెండ్ చేయండి। చీరలాగా కూర్చోండి। हो जाइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए और दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास में 2 इंच की दूरी बना के रखिए। రెండు కాళ్ళ మధ్య 2 अंगुला स्पेस ఉంచండి। दोनों हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి। उंगलियों को आपस में फंसाइए। చేతులు इंटरलॉक చేయండి। हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए। చేతులను బయట వైపు తిప్పండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి। धीरे से एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन करने का प्रयास। నిదానంగా హీల్స్ ని పైకి ఎత్తండి। బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉంచండి। कुछ देर इस स्थिति में बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को हाथों को नीचे लेके आइए। మెల్లగా धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके। మెల్లగా श्वास వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంచండి। दोनों हाथों को पैर के पास रखने का प्रयास। చేతులను కాళ్ళు పక్కన ఉంచండి। घुटने को सीधा रखने का प्रयास। మోకాలు నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంచెంసేపు ఉండండి। कुछ देर बने।
మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి రండి. శ్వాస వదలతో చేతులను కిందకి తీసుకురండి. श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आइए और कళ్ళు తెరిచే ఉండాలి. ఈ స్థితి में आंखें खुले रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए. కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. మెల్లగా శ్వాస వదులుతూ సామాన్యకి आइए. చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి. दाएं पैर को राइट శ్వాస వదులుతూ మెల్లగా కుడి వైపు వంచండి. दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखे. कुड़ी చెయ్యి కుడి కాళ్ళు వెనక పెట్టండి. सिर को ऊपर घुमाइए और विशाल आकाश को देखिए. తల పైకి తిప్పండి, ఆకాశాన్ని చూడండి. ఈ స్థితి में कुछ देर बने रहिए. ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आइए. శ్వాస తీసుకుంటూ సామాన్య స్థితికి రండి. ఎడమ వైపు తిప్పండి. అదే ప్రక్రియ చేయండి. धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए और विशाल आकाश को देखने का प्रयास. కొంచెంసేపు ఉండండి. धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास తీసుకుంటూ సామాన్య స్థితిలో రండి. చేతులను కిందకి తీసుకురండి. दोनों భద్రాసన का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు భద్రాసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఎవరికైనా మోకాలు యాంకల్ మరియు స్థాపిत करने का प्रयास. మోకాలు భూమి పైన పెట్టండి. ఈ అవస్థ में थोड़ी देर बने रहिए. ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి. यहाँ अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल्स में वज्रासन का अभ्यास करेंगे. किसी को भी घुटनों में, टखनों में, हिप जॉइंट में या सर्जरी हुआ है ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है. ఎవరికైనా మోకాలు నొప్పి యాంకల్ నొప్పి ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి. दंडासन నుంచి पैरों को एक एक मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखिए. కాళ్ళు మడిచి నితంబ కింద పెట్టండి. एडिया बाहर और अंगूठे मिले हुए होना है. हील्स बैठ के ఉండాలి. टोस కలిపి ఉండాలి. दोनों एडियों के बीच में बैठने का प्रयास. రెండు हील्स मध्य కూర్చోండి. ध्यान शरीर पर. अब हम यहीं से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు अर्ध उष्ट्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం. वज्रासन स्थिति से घुटने पर खड़े हो जाइए. वज्रासन स्थिति नु दोनों हाथों को कमर के पीछे रखे. చేతులను నడుము వెనక ఉంచండి और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को पीछे ले जाइए. మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ తల వెనక వంచండి. इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए. కొంతసేపు ఉండండి और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. మెల్లగా సాధారణ స్థితికి రండి और फिर वज्रासन में बैठ जाइए. మళ్ళీ వజ్రాసనంలో కూర్చోండి. अब हम ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి. ఛాతీ జమీన్ से लगे हुए. ఛాతీని నేలపై ఉంచండి. इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए. కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर बने रहिए. साधारण श्वास तो కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి और शरीर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास. अजीर्ण और मलबद्धता को कम करता है. अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए. इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए. यहाँ आसन शरीर में मन में शांति उत्पन्न. నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు చేతులను ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి और धीरे से श्वास भरते हुए सिर गर्दन ऊपर उठाइए. నిదానంగా శ్వాస తీసుకుంటూ తలను ఛాతీను పైకి తీసుకువెళ్ళండి. इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए. కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి. తొడ దగ్గర ఉంచండి. అరచేతులు నేలపై ఉంచండి. तोड़ी को जमीन छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. श्वास बदलती सामान्य स्थिति को रखिए.
శ్వాసంలో విశ్రామం చేయండి. पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। నెమ్మదిగా శ్వాస వదులుతూ సాధారణ శ్వాసతో ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन के पास लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। चेतन पैरों को और हाथों को बीच में उचित दूरी बना के रखें। కాళ్ళు చేతుల మధ్య స్పేస్ ఉంచండి। తీసుకోండి, మెల్లగా వదలండి। प्रत्येक शरीर के अंग को और शिथिल हो जाइए। శరీరాన్ని పూర్తిగా శాంతంగా ఉంచండి। और धीरे से हम दाएं तरफ करवट लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए। మెల్లగా కుడివైపు టర్న్ చేసి ఏదైనా ధ్యానాసన స్థితిలో కూర్చోండి। गहरा श्वास लीजिए और पेट को संकुचित करते हुए शुद्ध श्वास తీసుకుంటూ పొట్ట భాగాన్ని లోపలికి లాగుతూ झटकतो ऊपरी బయటికి వదలండి। पहला चक्र 20 आवृत्ति के करेंगे। మొదటి చక్రం श्वास को बाहर छोड़िए और विश्राम कीजिए। श्वास బయటికి వదలండి, విశ్రామం చేయండి। श्वास को बाहर निकालिए। రైట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి నిదానంగా శ్వాసం బయటికి తీసుకోండి। రైట్ నుంచి లోపల తీసుకోండి, మళ్ళీ లెఫ్ట్ నుంచి శ్వాసం బయటికి వదలండి। ఇన్హేల్ త్రూ ది రైట్ and exhale through the left। विश्राम कीजिए। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు शीतली प्राणायाम अभ्यासం చేద్దాం। हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए। यहाँ प्राणायाम शरीर में शीतलता को प्रदान करता है, पित्त दोष को नियंत्रित करता है। పరుగులాగ మాదిరి శబ్దం చేయండి। सर्वे सन्तु निरामयः। शांति शांति। धीरे से दोनों आंखों खोलें और हाथों को नीचे लेके आइए। विधानांग कళ్ళు తిప్పండి। సామాన్య ధ్యానం, శ్వాస మీద ధ్యాస ప్రధానం। యోగాసనాలు వేయడం మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షిస్తుంది। అలాగే యోగా గురించి ప్రపంచ వ్యాప్త అవగాహన పెంచడం అత్యంత ముఖ్యమని భావించి మన ప్రధాని గారు ఈరోజు ఆ షిప్స్ మీద కూడా యోగాభ్యాసం చేశారు ఈరోజు। మరియు ఒకే ప్రదేశంలో 3 లక్షలకు పైగా యోగ అభ్యాసకులు పాల్గొని సరికొత్త రికార్డుకి మనం నెలకొల్పబోతున్నాము। మరి అలాగే ఇదే వేదిక మీద 28 కిలోమీటర్ల పొడవున యోగాభ్యాసం చేశాము। మరికొద్ది క్షణాల్లో ఆ శుభవార్త కూడా మనకి తెలియబోతోంది। మరోసారి ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ సపోర్ట్ తో ఈ కార్యక్రమాన్ని యోగాంధ్రని విజయవంతంగా చేసినటువంటి ప్రధాని గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। ఈ సందర్భంగా
అద్భుతంగా నిర్వహించినటువంటి అధికారులకు మెమంటోలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ జరిగింది. ఆ తర్వాత జనగణమన కార్యక్రమం జరిగింది. అంతవరకు ఎవరు కూడా మీ స్థానాల నుంచి కదలకూడదు. మనము జనగణమన ప్రేమ పాత్రంగా మెమంటో అందజేస్తున్నారు. తదుపరి మన ఒంగోలు నియోజకవర్గం అభివృద్ధి తన యొక్క కాంక్షగా, అలాగే ఎన్నో చారిటబుల్ చేసి జనార్దన్ గా పేరొందినటువంటి మన ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే గారు జనార్దన్ గారిని ఇప్పుడు మన డిఆర్ఓ గారు దుశ్శాలువతో వారిని సత్కరిస్తారు. మన కలెక్టర్ గారు వారికి మెమంటో అందజేస్తారు. తదుపరి మన ఒంగోలు కార్పొరేషన్ యొక్క ప్రథమ పౌరురాలు శ్రీమతి గంగాడ సుజాత గారిని మన కలెక్టర్ గారు దుశ్శాలతో సత్కరిస్తారు మరియు మెమంటోని అందజేస్తారు. వెనకాల వీడియో సాంగ్ చాలా చిన్నగా వేయండి. తర్వాత PDDRDA గారు వారిని కూడా సత్కరించనున్నారు. PDDRDA గారు, అలాగే ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారి గారు, అలాగే JD యానిమల్ హస్బెండరీ గారు, COZP గారు, JD యానిమల్ హస్బెండరీ గారు, రవి గారు, డాక్టర్ B రవి గారు, ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ గారు, PDICDS గారు, DPRO గారు, యోగా గురువు గారు ఏడుకొండల గారు వచ్చి మెమంటోని తీసుకోవాలి. యోగా గురువు గారు ఏడుకొండల గారు, AD యానిమల్ హస్బెండరీ గారు, హ్యాండ్లూమ్స్ AD హ్యాండ్లూమ్స్ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ RIO గారు, శరత్ గారు అద్భుతమైనటువంటి గీతాన్ని రచించినటువంటి మన శరత్ గారు, ఈనాటి ఎవరు లేకుండా బాబు, ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం ఇంత అద్భుతంగా జరిగిందంటే హట్యోగా భీమనాథ్ గారు, ఆయుష్ భీమనాథ్ గారు, వారందరూ కూడా సహకరించారు. వారికి జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. గారు వారి తరఫున అలాగే స్కూల్ విద్యార్థులు అద్భుతంగా మొబలైజ్ చేసినటువంటి MEO కిషోర్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సింది కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు అందరూ కూర్చోవాలి. మీరందరూ ఇంత అద్భుతంగా చేసిన దానికి కృతజ్ఞతగా మన కలెక్టర్ గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండండి. సో ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పక ముందు నేను పర్సనల్ గా అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకున్నాను. అందుకే సో ఈ లాస్ట్ 1 మంత్ నుంచి మే 21 స్టార్ట్ చేశాము. అప్పటి నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంత విజయవంతంగా చేయడానికి అందరూ HODs చాలా కష్టపడ్డారు. ముఖ్యంగా నేను అందరూ HODs చేశారు. సో దాంట్లో EDBC కార్పొరేషన్ వెంకటేశ్వర్ గారు, రవి గారు JD యానిమల్ హస్బెండరీ, DEO గారు, RIO గారు, ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ గారు, అదే విధంగా DRO గారు, ఏ ఆర్డర్లో చెప్పలేదు బట్ ఆడియో గారు, నిన్న PD మెప్మా అండ్ PDDRDA నిన్న
5,000 సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మహిళలతో మనం చేయాలని థీమాటిక్ మన డిస్ట్రిక్ట్ ఇచ్చారు. మార్నింగ్ 6:30కే అందరూ వస్తారనే డౌట్ నాకు ఉండేది, వారికి చెప్పాము. బట్ వారు ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని 5,000 కంటే 7,000 మెంబర్స్ ని మొబిలైజ్ చేసి అంత యాక్టివ్ గా 6 o'clockకే వచ్చేసారు. అంటే నైట్ పూర్తిగా వారు నిద్రపోలేదు, అలా కష్టపడి చేశారు. వారికి ప్రత్యేకంగా బోత్ పీడీమెప్మా, పీడీడీఆర్ఏ వారి స్టాఫ్స్ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా ఈ రోజు కూడా డిఓ గారు, ఆర్ఐఓ గారు, అదేవిధంగా డిఎంహెచ్ఓ గారు అందరూ కూడా పిల్లల్ని టైంకు చెప్పిన టైంకు తీసుకొచ్చేసారు. బికాస్ మనం పిఎన్సార్ ప్రోగ్రామ్ తో మన ప్రోగ్రామ్ ని కూడా సింక్రనైజ్ చేసి చేయాలని చెప్పిన విధంగానే చేసేసారు. సో వారు కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఉన్న యోగా గురుస్, యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా లాస్ట్ 1 month నుంచి అంత చక్కగా అందరికీ కూడా విజయవంతంగా మన జిల్లాలోనే 11 lakhs మందికి మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలిగాము. అంటే అంత యాక్టివ్ గా వారు పార్టిసిపేట్ చేశారు. వారు అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా జిల్లా యంత్రాంగం తరపున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న మన అందరి స్టాఫ్స్ కూడా ఈ స్టేజ్ అరేంజ్మెంట్, అదేవిధంగా టీ-షర్ట్స్ చేయడం, ఫ్లెక్సీస్, ఇవి అన్ని కూడా చిన్న చిన్న విషయాల్ని కూడా అంత కేర్ఫుల్ గా నోట్ చేసుకుని చాలా చక్కగా చేశారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందుకే ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ డిఆర్ఓ గారు చెప్పాలి. బట్ పర్సనలీ ఐ వాంటెడ్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అదేవిధంగా మన జిల్లాలో ఉన్న మన పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ఎమ్మెల్యే గారు, అదేవిధంగా ఎంపీ సార్, మినిస్టర్ సార్ అందరూ కూడా చాలా సహకరించారు. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా వారు వచ్చి అటెండ్ వచ్చారు. వారి ప్రెసెన్స్ మన ప్రోగ్రామ్ ని ఇంకా సక్సెస్ అవ్వడానికి ముఖ్య కారణం. సో వారు కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మనకు ఇస్మాయిల్ గారు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కంపేరింగ్ చాలా బాగా చక్కగా చేస్తారు, అందరినీ ఎంగేజింగ్ గా పెట్టుకుంటారు. నిన్న కూడా మనకు ప్రోగ్రామ్ లో ఆయన వచ్చారు. సో ఈ రోజు కూడా చాలా చక్కగా కంపేరింగ్ చేశారు. వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. ఇవి అన్నికంటే ఇంకా నేను ఎవరైనా మిస్ చేసి ఉంటే ఏమనుకోవద్దండి. దీంట్లో ఇంకా స్పెషల్ గా చెప్పాలంటే మీడియా లాస్ట్ 1 month నుంచి అంత బాగా చక్కగా కవర్ చేశారు. ప్రజల మధ్యలో ఈ రోజు యోగా ఇంత ఎక్కువ రీచ్ అయి ఉంది. మన జిల్లాలో ఇంకా స్పెషల్ గా చూస్తే చాలా అందరూ కూడా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారంటే దానికి ముఖ్య పాత్ర మీడియా. అన్ని ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చాలా బాగా మీరు కవర్ చేశారు. జిల్లా యంత్రానికి మీరు చాలా సహకరించారు. దానికోసం మీ అందరికీ కూడా జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. పీడీసీ పీటీస్ వారు పీపుల్ ని, స్టూడెంట్స్ ని కూడా అక్కడ కూడా లాస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం లాస్ట్ ఒక 1 week లోనే వారిని ఎంకరేజ్ చేస్తాము. దాని ముందు స్కూల్స్ కూడా June 12th స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాతనే కోపప్ చేసి అందరు పిల్లలకి దాదాపు 2,30,000 పిల్లలకు వారు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారందరికీ కూడా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి ఈ రోజు ఇక్కడికి తీసుకువచ్చి ఉన్నారు 5,000 పిల్లల్ని. అదే విధంగా అన్ని స్కూల్స్ లో కూడా ఒక 2,000 స్కూల్స్ లో వెనుగా రిజిస్టర్ చేసి అక్కడ కూడా పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. తక్కువ టైం అంటే అంత చాలా యాక్టివ్ గా అందరు టీచర్స్, పీటీస్ అందరూ కూడా చేశారు. యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా అందరూ కూడా చాలా యాక్టివ్ గా చేశారు. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? కాంపిటీషన్స్ మర్చిపోయాను. మన జిల్లాల నుంచి స్టేట్ లెవెల్లో ఫస్ట్ వచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి ఒక 7 members స్టేట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ లో, విలేజ్ లెవెల్లో, మండల్ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ప్రోగ్రామ్ చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. దానికి ప్రత్యేకంగా సిఓ స్టెప్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. బికాస్ 7 members స్టేట్ లెవెల్ పార్టిసిపేట్ చేసి దాంట్లో వారు విన్నర్ అయ్యి ఈ రోజు అక్కడ వైజాగ్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. అది మన యోగా సాంగ్ స్టేట్ లెవెల్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది శరత్ గారు. సో వారు కూడా జిల్లా యంత్రాంగం తరపున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అంటే ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఇంత విజయవంతం అవ్వాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారు ఒక పార్ట్ని, రోల్ ని చాలా చక్కగా చేశారు. ఇక్కడ ఆడియో గారు, తహసీల్దార్ గారు ఒంగోలు. సో ఇక్కడ మనం ఎక్కువ ఒంగోలు ఏరియాలో ప్రోగ్రామ్ పెట్టాము. దాన్ని అన్ని కూడా ఎక్కడ కూడా లాగ్ అవ్వకుండా చాలా బాగా చేశారు. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎవరైనా మిస్ చేసి ఉంటే ఇంకా ఎవరైనా మిస్ చేసి ఉన్నామో అందరికీ కూడా జిల్లా యంత్రాంగం తరపున మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.
హెచ్జిఎఫ్ గారు కూడా పీఈటీ అసోసియేషన్ తరఫున డిప్యూటీ డిఓ చంద్రమౌళి గారు కూడా రావాల్సి వచ్చాము. గౌరవ కలెక్టర్ గారు, ఎంపీ గారు, అదేవిధంగా ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే గారు, మేయర్ గారు ఇస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఏపీ గారిని మర్చిపోయాను. ఆయన ఈ కోఆర్డినేటెడ్ విత్ ఆల్ ద ఎంపీడీఓస్, అదేవిధంగా డిపిఓ చంద్రమౌళి గారు కూడా అందరూ కూడా ఇప్పుడు ప్రతి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి 3వ శనివారాన్ని ఈ శ్వాస కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు నీరు చెట్టు అనే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఒక్కసారి అందరూ కూడా ఇక్కడ పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక చిన్న ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. ఒకసారి నేను చదివి వినిపిస్తాను. అందరు లేచి ప్రతిజ్ఞ చేయండి దయచేసి. ఈ స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాగస్వాములు కావాలని కోరుకుంటూ ఈ ప్రతిజ్ఞని ఒకసారి అందరూ కూడా చదవండి. నేను చదువుతూ ఉంటాను, మీరు కూడా పలకండి. నేను నా పరిసరాల పరిశుభ్రత మరియు యోగాంధ్ర వృద్ధి కొరకు ప్రతిరోజు కొంత సమయం కేటాయిస్తానని నా వంతు కృషిగా శ్రమదానం చేసి పరిశుభ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధించే సంకల్పానికి కట్టుబడి ఉంటానని ఈ రోజు నేను వేసిన ఈ ముందడుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఆరోగ్య పదంలో ముందు ఉండడానికి సహాయం చేస్తుందని నమ్ముతూ ఈ రోజు నుండి నా తోటి వారికి కూడా యోగా యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరియు స్వచ్ఛత ఆవశ్యకత తెలియజేస్తూ స్వచ్ఛ శరీరం స్వచ్ఛ ఆలోచనలతో నా పరిసరాలను ఆరోగ్యకరంగా కాపాడుకుంటూ నా తోటి వారిని ప్రోత్సహించి అవగాహన కల్పించే దిశగా ప్రయత్నిస్తానని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ను స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ గా తీర్చిదిద్దేటట్లు నా వంతు కృషి చేస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మన గౌరవ అతిథులు మరియు వినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद।